미국의 기숙학교. 한 여학생이 꽃단장 중입니다. 오늘은 바로 짝사랑하는 체육쌤과의 데이트. 차에서 야리꾸리한 분위기가 이어집니다. 그런데 알고 보니 모두가 작당해 실황 중계로 비웃는 중. 그렇게 충격적인 현실을 마주하게 되었습니다. 그리고 결국 심각한 사고를 당한 캐시는 혼수 상태에 빠졌습니다. 생사가 오락가락하는 와중 삶을 갈구하는 그녀의 영혼. 그 시각 오밤중에 전학생이 도착합니다. 그녀의 이름은 에바. 소위 아빠 찬스로 들어온 거였죠. 룸메 제니와 지내게 됐는데요. Hi, I'm Eva. Jennifer. Okay, Jenny. 남자를 후릴 거라는 선전포고를 하는 에바. 2, 3, 4. 에바의 타겟은 체육쌤으로 정해졌나 봅니다. 즉시 개수작에 들어가는 에바. Eva, you okay? Lost. He's coming over. What's wrong, Miss? 정말 에바인데요. Are you really gonna go? Give me 어찌저찌 약속을 했는지 밤중에 만나러 간답니다. dinner. It's a pretty unhealthy reputation. So do I. 메타인지도 확실하군요. 그 시각 음흉한 마음으로 기다리는 체육쌤. 근데 청소부가 거슬립니다. That's enough for tonight. You can finish it tomorrow. Good night. 아주 귀찮아하는데 그녀에겐 뭔가 있군요. 그때 거울 속 내가 튀어나와 나를 덮쳤습니다. 그리고 뇌파가 요동치는 중환자실의 캐시. Readings are crazy. 마치 무슨 활동이라도 하는 듯한데요. It's some violent emotion or something, but there's. Let me know if anything changes. 목적을 잃은 환영은 유유히 사라집니다. 알고 보니 에바는 바람을 맞았고 Put me up, the bastard. 만나지도 못했단 것. About Fred. I could hear noises inside. Gonna fall at your feet as soon as you got here? Does anyone have a light? 근데 Not me. 남의 방인데 라이터 위치를 아는 에바. Lighter in that drawer. Well, I. 알고 보니 여긴 캐시의 자리였고 캐시는 그 청소부의 딸이었다는 것. You had an accident. Gas! It's a stupid thing. 다들 잘난 집 애들이기 때문에 집단으로 무시했던 거였죠. 엄마의 가슴은 미어집니다. 다음날 비록 손톱에 때는 꼈지만 청진기 한 번 대고 사인까지 분석해내는 검시관. And the cause of his death? Heart attack. Fred kicked the 학생들에겐 충격적 소식이었습니다. What's the matter, girls? It's been found dead, Miss Fitzpatrick. That's why you never answered. 에바 입장에선 까비. 그리고 점심 메뉴로 등장한 달팽이 요리. Here, Mary. 이 친구는 질색을 하는군요. Our traditional New Orleans dishes always stunk of garlic. She's from New Orleans too. 가만 보니 자꾸 말이 오락가락하는 에바. Weren't you born in New Orleans? Really not. I spent part of my childhood there. So long. 킴은 남친이 있었고 부러운 눈치군요. 한편 달팽이 질색하던 이 친구. 방 안에 달팽이 잔치가 열렸습니다. You put them there. 청소부를 탓해보는데요. She put them in. 같이 가보니 역시나 It's impossible. 기분 탓이었나? Snails. 이게 대체 어떻게 된겨 싶었죠. 그렇게 결식하고 잠든 그녀. 달팽스의 습격을 받았습니다. 동시에 What do you do? 앞에서 멍 때리던 에바. 그리고 이럴 때면 꼭 There's that 캐시의 뇌파가 요동치는군요. distract emotion. She'll probably never wake up. You should be feeling a little compassion for her. And held it there so tightly she suffocated.
She was alone in her room. 한편 갑자기 부들부들 떨더니 제니를 뚝 패는 에바. 결국 닥터를 호출하는데요. I understand. Dr. Anderson, 혼절해버린 그녀. I'll be right back, Doctor. 일단 안정제를 놨습니다. 근데 다짜고짜 입술 박치기. Thank you for coming. 감사가 좀 격하군요. How are you feeling? 얼마 후 에바의 본격 어필이 이어집니다. 내심 기다린 건지 쩝쩝거리기 시작하는데요. 그런데 살짝 한눈판 닥터와 그걸 캐치한 에바. 외부 전시를 나갔던 날 에바의 기술이 들어갑니다. To me for my 18th birthday. Oh boy. If they find it, you can forget it. Absolutely kill me. 귀걸이를 찾는다며 둘만 따로 잠입하고 Don't leave me alone. 사라져버리는 에바. 그레이스는 그렇게 무서운 환상에 허덕입니다. 결국 석상의 리어 네이키드 초크에 당하는 그녀. You were alone. 자꾸 캐시가 불시에 빙의되는 터라 억울한 것도 사실인데요. Then I heard the screams. But try to control yourself. And try to get some rest. I am in perfect. 정신 차리기 위해 마음을 다잡지만 즉시 켜지는 캐시의 자아. 꼬지는 룸메에게 욕을 한 사발이 해줬죠. Best families in. 암튼 에바를 잘 돌봐달라는 부탁. Do it. 뭐 이렇게까지 돌보라는 건 아니었을 테지만 제가 다 민망합니다. 이렇게나 사랑에 목이 말랐던 캐시. Tell me about your nervous breakdown. It's just that it'll understand you. Just hold me. I'm sorry. Can't you knock before you come in? There's something strange about another person's memories. 닥터는 야릇한 악몽을 꾸기도 한 터라 에바를 찾아갑니다. 그런데 Doctor. 에바가 강제 입원 조치됐다는데요. She was far too danger to the. 끌려온 에바 입장은 정말 에바였죠. Chance to write to you. So there was no way to let you know. Nothing to persuade my parents not to do this. 억울한 마음을 써내려가지만 Say 현실은 that I'm not well, and that 따로 눈이 맞은 닥터와 제니. in my throat, my hand, 빙의로 이 몸에 갇힌 터라 pills. 어쩔 방도가 없습니다. Succeed. Nothing can keep me away from you. Mine and mine. 결국 탈출을 감행하는데요. 엄마를 찾아간 에바 속 캐시. Your daughter. Child. 저 가해자 놈들도 마저 응징해야 합니다. Come. 감히 벽난로를 태우려던 그들을 Wake up. 처리하는 캐시. I'm waiting for you, kid. 아마 꽃단장 시켜준 놈들이라 더 열받았겠죠. Well, 그 시각 this is it. 숙직실로 제니를 데려온 닥터. I'm sorry, Robert. And I feel it's all. 그나마 제니가 제일 정상입니다. I think I know what you mean. I love you. 그렇게 자제하며 기숙사로 돌아간 제니. 하지만 다시 닥터에게 발길을 돌립니다. 근데 길치인지 헤매던 와중 안치소에서 맞닥뜨리게 된 에바. Are you frightened? You shouldn't. 지 남자 뺏었다며 Who was it? 위협을 시작합니다. Kill you in 1,000 different ways. It's what you get. But his love away. Before I kill you, Jenny. 위급한 순간 동작이 멈추고 쓰러지는 에바. 바로 캐시가 죽었기 때문입니다. 그녀를 멈춘 건
엄마였죠. 딸의 한설인 악행을 직접 매듭 지은 겁니다. 에바의 여생은 정말 에바겠죠. 1987년작 애니그마였습니다. 초자연적이고 끔찍한 일들이 발생하는 기숙학교. 그 이면엔 한 맺힌 여학생의 사연이 있었습니다. 차별과 괴롭힘을 당한 캣이 크게 다친 몸 대신 강력한 정신력이 발동했고 소위 신기가 있는 전학생 에바 참치의 몸에 들어가 대신 복수를 행했다는 이야기였죠. 그 와중에 남자의 사랑을 갈구하는 그녀와 여자의 환장한 의사, 이 환장의 콜라보로 학교가 동물의 왕국 개판 5분 전이 됐습니다. 청소부 엄마는 딸이 당한 사고의 전말을 모두 알게 됐지만 딸이 복수라는 명목으로 악행을 더 저지르기 전 스스로 성불시켰다는 슬픈 사연. 제목인 애니그마는 수수께끼라는 뜻처럼 초자연적인 현상으로 참사가 벌어지지만 도통 원인을 알 수 없는 기묘한 학교의 모습을 표현했습니다. 감독은 루치오 풀치, 이태리의 고어 호러 전문으로 유명합니다. 우리 채널 작품으로는 1979년작 좀비2가 있었죠. 왕따를 당하는 여학생의 초자연 복수 이야기, 그리고 혼수 상태에 빠진 환자가 정신적 영향력을 미친다는 이야기. 이건 각각 또 스티븐 킹 원작인 1976년작 캐리와 1978년작 패트릭을 떠오르게 합니다. 감독조차도 캐리의 영향을 받았다고 말했으니 이건 솔직히 두 영화의 짬뽕으로 볼 수 있겠죠. 극중 기숙학교의 배경은 미국 보스턴으로 설정되어 있으며 교복에도 대놓고 들어가 있죠. 이렇게 계속 미국이라 주장하지만 사실 실제 촬영은 보스니아, 사라예보 등 유럽에서 이루어졌습니다. 이건 사실 헐리우드 시장도 염두했기 때문인데 굳이 영어권 배우와 대사, 미국 배경을 밀고 나간 감독, 전반적으로 대사가 매끄럽지 못하고 후시로 더빙된 점, 각자 다른 언어를 말하는 입모양들은 큰 단점입니다. 아무튼 종합하면 미제인 척하는 이태리제 영화인 애니그마. 배우를 보면 여미새 의사 역할의 자레드 마틴, 몇 주 전 심야의 화랑 소나기 편에서 아빠와 아들 역을 모두 소화했던 그 배우였죠. 깜짝 출연으로 반가웠던 지난주에 실베스타 아저씨까지. 에바 세바 역의 라라 람베르티는 레드 소냐에 출연했고 배신자 룸메 제니 역의 울리 라인탈러는 또 다른 루치오 풀치 감독의 영화 좀비3에서도 등장했습니다. 동상 목조르기 등 기발한 연출도 있었는데요. 전반적인 완성도의 문제로 조금 힘들었던 영화 애니그마였습니다. 오늘도 봐주셔서 감사해요. 다음 주는 코미디입니다. 안녕.